नमः भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र स्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा उपलक्षे समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे यही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक कुंभ राशि रे एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सूर्य आसुचंदी पंचम भावको, जेउठारे गुरु एवं बुधंक सहित विराजमान करिवे एवं एही सूर्यंकर गोचर क्षणी बुध एवं गुरु होइजिबे अस्त, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देबो एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु, एही 6 तारिख दिन बुध एवं 7 तारिख दिन मंगल करिछंती परिवर्तन, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे चालंतु कार्यक्रमटी को आगकु बढ़ाइबा एवं एही सूर्यंकर गोचर एवं बुध गुरुंकर अस्त हेबाटी आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाउछि सेही विषय रे जानिबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहइबा। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे राहु, द्वितीय गृह रे शनि, तृतीय गृह रे शुक्र, चतुर्थ गृह रे सूर्य एवं बुध, पंचम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, षष्ठ गृह रे मंगल एवं सप्तम गृह रे केतु विराजमान करिछंती। एबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି प्रभावित हेबाकु जाउछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे राहु विराजमान करिछंती एवं षष्ठ गृह रे मंगल विराजमान करिथिले, किंतु मंगल आपणकर सप्तम गृह को गोचर करिछंती, जहा फलरे आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्यटी अधिक प्रभावित हेबो। आपण बहुत चिंतित रही पारंती, आपणक मन रे बहुत गुड़िए कथा को नहीं चिंता वृद्धि होई पारे, आपण द्वंद्व रे रही पारंती, आपणकर मानसिक स्तर रे अशांति मध्य अनुभव करि पारंती, आपणकर ब्लड रिलेटेड समस्याटी वृद्धि होई पारे। आपणकर डायबिटीज हेउ, कोलेस्ट्रॉल हेउ, बीपी हेउ, जहाँ भी ब्लड रिलेटेड समस्या आपणकर पूर्वरु थिला ताहा बढ़िबार बहुत अधिक संभावना अछि। जदि आपणकर एही बळी किछि समस्या नथिला तेबे बाहरिबार मध्य बहुत अधिक संभावनाटी रहिछि। किंतु देखंतु आपणक पेटरे जदि किछि समस्या रहितिला सेथिरु आपणको आराम मिलिबो। आपणकर जेकोनोसी गंभीर समस्या रो आपणको मुक्ति मिलिबो। किंतु जेहेतु मंगल आपणकर षष्ठ गृह को त्याग करूछंती, आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्तिटी कमी पारे, जहा फलरे ऋतुकालीन रोगर आपण शिकार होई पारंती। सेति प्रति आपण टिके दृष्टि दियंतु। आपणक खाद्य पानीयर बहुत अधिक जत्न नियंतु। जदि आमे आपणकर प्रेम संपर्क, शिक्षा एवं संतानर जोग को देखिबा तेबे आपणक पंचम गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होइछंती, जहा फलरे आपणक प्रेम संपर्क पई बहुत भल समय रहिछि।
ତା ସହିତ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟି କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗୃହରେ ବା ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିବାହର ଗୃହ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ।
ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।